वंदे मातरम। दिव्य जननी श्री माँ किए माँ श्री माँ ही दिव्य चेतना और दिव्य शक्तिर आधार। से हेले स्वयं आद्याशक्ति अदिति और दिव्य जननी। परात्पर जननींकर मानव लीला बुझिबा मनीष पक्षे संभव नुहे। से सर्वशक्ति समन्विता और सर्वभूतांतरात्मा। से तो अबांग मानस गोचर। तांकु अबा जानिब किए? संतान माँ माँ डाकी दौड़ी गले भी धरा दिए ना माँ। माँ जदि स्वयं कृपावश होई बाह्य रूप से प्रकटित हुंती तेबे माँ और संतान मध्यरे थिबा निबिड़ संपर्क को किए बा बुझी पारिबो? से निजको निजे न जणाइले किए बा तांको जानिबो? दिलीप कुमार राय भाषा रे किए बा तुमको जानी पारिबो? मागो तुमे जदि न जणाइबो। से तो केवल आमर जननी नुहंती, से सकलंक जननी। मानव देवता असुर गंधर्व किन्नर आदि सबु किछिर जननी महाप्रकृति। से एही जुगरे से केवल मानव शरीर धारण करी अवतरी आसी नाहंती, बरं पृथ्वी सृष्टि हेबा कालरू से एहाकु केबे हेले त्याग करि नाहंती। से स्वयं कहिछंती, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द अर्थ wherever and whenever there was possibility of manifesting a ray of consciousness, I was there. पृथ्वीर सृजन कालरू जेउठारे ओ जेतेबेले चेतनार एक रश्मिर अभिव्यक्त घटिबार संभावना थिला, मु सेठारे थिली। अनंत काल धरी से एही विश्व को कोଳରେ धारण करी रहिछंती। कोटि क्रिया प्रक्रिया माध्यमरे एहाकु तार अंतिम लक्ष्य आड़े आगे नेउछंती। श्रीमांक जीवनर घटनाक्रम 1878 फेब्रुआरी 21 तारिख सकाळ 10:15 समय रे कालावक्षरी कालातीतांक शुभ आविर्भाव घटिला फ्रांस राजधानी प्यारिस सहरर 41 बुलेवार्ड इतुस्मान ठिकाणारी। मीरांक पिलादिन और पंडिचेरी आसिबा पूर्वर घटना सब विषय रे धारावाहिक विवरणी सेमिति नाही, कारण से निज जीवन संबंध रे किछि लेखि रखु नथिले। तांकर लिखित ध्यान प्रार्थना, आश्रमर पिलामानक सह कथावार्ता और केतेक चिठी पत्ररू मिलिथिबा तथ्य सेही अनुଯାयी तांकर बाल्य और कैशोर जीवन संबंध रे किछिटा सूचना मिलिथाए। श्री अरविंद कहते, मीरा शैशवरू ही मानवत्वर बहु ऊर्ध्वरे थिले। से मानव रूप धारण करथिले भी तांको दिव्य चेतना को से केबे त्याग करि नथिले। प्राय 4 वर्ष बयसरू से खेला खेली छाड़ी गोटे छोट चौकी उपरे बसी ध्यानस्थ हेउथिले। से अनुभव करुथिले एक स्वर्गीय आलोक और शक्ति ऊर्ध्वरू अवतरण करी तांको मस्तक देई भीतर को प्रवेश करुछि एवं तांकर चिंता और भावना को उद्दीप्त करुछि। छोट पिलार एपरी चुपचाप बसी रहिबाकु देखि तांकर माँ भारी चिंतित होई पड़ती। तांको पचारती, सबुबेले तू एपरी गंभीर होई रहिछु, सते जेपरी पृथ्वीर सबु दायित्व भगवान तो मुंडरे लदी देइछन्ते। से मध्य माँ को उत्तर दियंती, तुमे ठीक कहिছো माँ, ए जगतर सकल दुख मते बहन करबाकू हेउछि बोली मोर स्वभाव एपरी होइछि। अर्थात बाल्य कालरू से सचेतन थिले जे तांका जीवन साधारण नरनारींकर जीवन परि नुहे, एक विशेष दिव्य उद्देश्य नहीं से पृथ्वी को आसिछंती। 7 वर्ष बयस पर्यंत मीरा किछि पढ़ी लिखि जानि नथिले। थरे तांको भाईंक सह जाउथुबा समय रे एक दुकान सम्मुखस्थ विज्ञापन देखि सेठारे कौन लेखा होइछि बोली पचारिले। भाई तांको उत्तर देले, तू कौन पढ़ी पारुनु? एई भली थट्टा करिबारु से घर को फेरी गोटे बही धरी आरंभ करथिले तांकर अक्षर परिचय। तापरे विद्यालय रे नाम लेखा हेबा ठारू प्रति वर्ष निजर अध्यवसाय बल रे श्रेणी रे प्रथम स्थान अधिकार करबाकू लागिले।
ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ମେଧାଶକ୍ତି ଦେଖି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମୀରା ନିଜ ଚେତନାକୁ ବୃକ୍ଷଲତା ସହ ମିଶାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପ୍ୟାରିସ ସହର ପାଖରେ ଥିବା ଫ୍ଲାତେନ୍ ବ୍ଲୁ ନାମକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଅପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ଏପରିକି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଓ ଚଢ଼େଇମାନେ ଚଢ଼ି ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ମୀରା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ବୃକ୍ଷମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ବନ୍ଧୁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସ୍ନେହର ଭାବ ପ୍ରଚୁର ଅଛି ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଭଳି ଉଦାର ଗୁଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିଛି। ଥରେ ଗୋଟିଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଥୁଣ୍ଟା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଗଛଟିକୁ କାଟି ତା ସ୍ଥାନରେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇବା ସକାଶେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଗଛଟି ପାଖରେ ମୀରା ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତେ ସେ ସନ୍ତାନ ପରି ମୀରାଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ କହି ତାକୁ ନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ସେହି ଶୁଖିଲା ଗଣ୍ଡି ଭିତରୁ ଏକ କ୍ଷୀଣ ସବୁଜ ଆଲୋକଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଉଠୁଥିବାର ମୀରା ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗଛଟି କଟାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଗଛଟି ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି। ପୁଣି ଥରେ ମୀରା ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତଳେ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେ ନିରାପଦରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ ମୀରା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଏହି ଭୌତିକ ଦୁନିଆର ଚାକଚକ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ବୁଡ଼ି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଥରେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ ଏକ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ସେ ଯେପରି ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛି, ତୁମେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଚାହଁ କି? ସେହି କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭୟରେ କହି ଉଠିଲେ, ନା ନା, ମୁଁ ଦେବତା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ମଣିଷ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମନୁଷ୍ୟର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ମୀରା କହିଲେ, ଇସ୍ ଭାଇ, ତୁମେ କି ବୋକା। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୀରାଙ୍କଠାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 11ରୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିମାନ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ମିଳନ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବପର ଏହା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ଓ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଓ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ଥାପନାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ମୀରା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିସାରିଥିଲେ। 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୀରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୁଏ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଅନେକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭେଟ ବି ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୀରା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହୋଇ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ରହିଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେହି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର କୃଷ୍ଣ। ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 13 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରିରେ ମୋ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବା ମାତ୍ରେ ମୋର ମନେ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଯେପରି ମୋ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ସିଧା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି, ଘର ଓ ସହରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠୁଥିଲି, ଏହି ପୋଷାକଟି ସେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସମଗ୍ର ସହର ଉପରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଆଚ୍ଛାଦନ ରଚନା କରି ମୋର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃତ୍ତ ଆକାରରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ଅସୁସ୍ଥ ଓ ଅସୁଖୀ ବହୁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରସାରିତ ପରିଚ୍ଛଦ ତଳେ ସମବେତ ହୋଇ ନିଜର ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ବେଦନାର କଥା ଜଣାଇ ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ସେହି ନମନୀୟ ପୋଷାକଟି ଦୀର୍ଘ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ
ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉଥିଲେ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇ ଖୁସି ମନରେ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଗୁହ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୀରାଙ୍କୁ ଥରେ ଟ୍ଲେମ୍ସନ୍ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଜାହାଜରେ ଆସିବା ସମୟରେ ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଜାହାଜଟି ଏପରି ଭାବରେ ଦୋହଲିଲା ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାର୍କସ୍ ତେଓ ଏହି ଝଡ଼କୁ କୌଣସି ମତେ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ମୀରାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତେ। ମୀରା ନିଜର କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଯାଇ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ କେତେକ ପ୍ରାଣସ୍ତରୀୟ ଅଶରୀରୀ ସତ୍ତା ଏପରି କାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମୀରା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇଲେ। ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିଲା। ଏହିପରି ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବରାବର ଆମର ଏ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଜାଣତରେ ଭଲମନ୍ଦ ଘଟଣାମାନ ଘଟାଇଥାନ୍ତି। ମୀରା ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ବଳରେ ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁଥିଲେ। 1882-85 ଏହି ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱତଃ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଏକ ଆଲୋକ ଅବତରଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। 1886 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଟେନିସ୍ ଖେଳ ସହ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 1889-91 ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 1890 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବର୍ଷଟି ସାରା ସେ ଏକ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଧିକାରିଣୀ ହୋଇଥିଲେ। 1899 ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖ ଯେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରିବାକୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଭଗବାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ମୀରା ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଥିଲେ। 1907 ଜୁଲାଇ 14 ଅକ୍ଟୋବର 14 ମଧ୍ୟରେ ଆଲଜେରିଆର ତ୍ଲମ୍ସେନ୍ ସହର ନିବାସୀ ବିରାଟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦମ୍ପତି ତେଓ ଏବଂ ମାଦାମ ତେଓଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଗୁହ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କଲେ। 1912 ମେ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ମୀରା ପ୍ୟାରିସରେ ଏକ ଅଭିପ୍ସୁ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ଭାବନା ରାଜି ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥଟ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ଆୟୋଜନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ବା ପାଠଚକ୍ର। ସେହି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆବିଷ୍କାର ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ଡିସ୍କୋଭରି ପୁସ୍ତିକା ରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। 1912 ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୀରା ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିନଲିପି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାହାର କିୟଦଂଶ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। 1914 ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ଥିଲା ପୃଥିବୀର ସର୍ବନୂତନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଯାନ ପଥରେ ଏକ ମହିମାମୟ ଯାତ୍ରା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆନ୍ତର ଆକର୍ଷଣରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମୀରା ଏହି ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ପଲ୍ଙ୍କ ସହ ଏହି ଜାପାନୀ ଜାହାଜ କାମାଗା ଦ୍ୱାରା ଜଳଯାତ୍ରା କରି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଏବଂ 1914 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3:30 ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଉଭୟ ତାଙ୍କ ରହୁଥିବା ଘରେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ମୀରାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଲବ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ପୃଥିବୀର ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ଥିଲା। 1914 ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ମହାସମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1914 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। 1920 ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ଜାପାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ମୀରା ପଲ୍ଙ୍କ ସହ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ। 1927 ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖର ପୁଣ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧିମାନସ ଭୂମିର ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କଲା। 1933 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ମା ପ୍ରଥମ କରି ନବବର୍ଷ ବାଣୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ବାଣୀଟି ଏହିପରି ଥିଲା, ନୂତନ ବର୍ଷର ଜନ୍ମ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚେତନାର ମଧ୍ୟ ନବଜନ୍ମ ହୋଇ ଉଠେ, ଅତୀତକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆସ ଆମେ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା।
1938 ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ରେ प्रति सकाळे बालकोनी दर्शन मां द्वारा आरंभ है। एई वर्ष नवेम्बर 24 दर्शन दिवसर प्रभात रे विरोधी शक्तिर आक्रमण रे श्री अरविंदर दक्षिण जानु भांगीगला। माँ तांको सेवारे 12 जन साधकों को नियुक्त कले। 1940 द्वितीय पृथ्वी महायुद्ध रे हिटलर फ्रांस आक्रमण कला, किंतु मां को सूक्ष्म शक्ति द्वितीय बार फ्रांस को रक्षा कला। एही वर्ष माँ श्री अरविंद एही महायुद्ध को तांको युद्ध एवं यह आसुरिक शक्ति विरुद्ध रे दैव शक्तिर युद्ध बोली घोषणा कले। 1947 अगस्त 15 तारिख रे श्री अरविंदर जन्म दिवस रे भारतवर्ष स्वाधीन हला। एई उपलक्षे माँ आश्रम कोठा उपरे तांकर पताका भारतर आध्यात्मिक पताका उत्तोलन कले। 1952 जानुआरी 26 तारिख रे माँ पंडिचेरी रे श्री अरविंद आंतर्जातिक विश्वविद्यालय स्थापना कले। 1959 मसीह यह श्री अरविंदर आंतर्जातिक शिक्षा केन्द्र नाम नामित है। यार पूर्णयोग भित्तिक प्रशिक्षण सारा पृथ्वी रे शिक्षा क्षेत्र रे एक नवदिगंत उन्मोचन करिछि। 1954 नवेम्बर 1 तारिख रे फरासी उपनिवेश पंडिचेरी स्वाधीन भारतवर्ष सह मिसिगला। एही कार्य रे मां का सहायता बहु परिमाण रे थिला। 1955 मसीहा जानुआरी 16 तारिख रे तत्कालीन भारतर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मां को प्लेग्राउंड रे साक्षात करी देश और आंतर्जातिक परिस्थिति उपरे उपादेय आलोचना करिथिले। 1955 सेप्टेम्बर 29 तारिख रे से लाल बहादुर शास्त्री, कामराज नादर और इंदिरा गांधी के सह आसी मां को साक्षात करिथिले। तृतीय थर 1967 जून 13 तारिख रे से आश्रम परिदर्शन करी मां ठारू दिग्दर्शन ग्रहण करथिले। 1957 फेब्रुआरी 29 तारिख रे आश्रम प्लेग्राउंड रे समवेत ध्यान समय रे अतिमानस शक्ति पृथ्वी माटी रे अवतरण कला एवं मां का माध्यम रे स्थूल प्रकृति रूप रे क्रियाशील हैला। एही दिनटी को मां सुवर्ण दिवस द गोल्डन डे बोली अभिहित करिसंती। मां सेही दिनर उपलब्धि तांको बाणी रे प्रकाश कले। हे प्रभु, तुमे इच्छा करिथिलो मु कार्यकारी कली। एक नूतन आलोक पृथ्वी पृष्ठ रे प्रतिभात होईछि। एक नूतन जगत जन्म नेइछि। प्रतिश्रुति विषय सब पूर्ण होईछि। 1958 अप्रैल 19 तारिख रे मां ओम नमो भगवते मंत्रटी प्राप्त हेले। एही मंत्रर जप तांको शरीरर रूपांतर साधना रे बहु सहायता प्रदान कला। 1960 मसीह श्री अरविंद सोसाइटी पंडिचेरी स्थापित हला ओ मां एहार अध्यक्ष रहिले। 1968 फेब्रुआरी 28 तारिख रे स्थूल भूमि रे विश्व भ्रातृत्व स्थापनार योजना स्वरूप अरोविल सहरर उषा नगरीर भित्ति स्थापित हला। 1972 मार्च 25 तारिख रे मां तांकर सूक्ष्म भौतिक शरीर को अवलोकन कले। सेही वर्ष अगस्त 15 रे श्री अरविंदर जन्म शतवार्षिकी पालनर शुभारंभ मां द्वारा हैला। सारा विश्व रे श्री अरविंदर बाणी पहुंचाइबा थिला एहार लक्ष्य। 1973 अगस्त 15 तारिख मांकर टेरास दर्शनर शेष दिन थिला। 1973 नवेम्बर 17 तारिख दिन संध्या 7:25 रे मां देह छाड़िले बोली घोषणा करागला। नवेम्बर 20 तारिख सकाळ 8:20 रे तांको श्री अरविंदर समाधिर उपर कोठरी रे समाधिस्थ करागला। यह थिला श्री मां दिव्य जननींकर पार्थिव शरीरर एई पार्थिव जगतर कार्यक्रमर एक रूपरेख। वंदे मातरम।